नमस्कार आमी शुभ्रकांती चैटार्जी आमार यूट्यूब चैनल सेलेस्टियल इनबक्से प्रथमेई आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। बर्तमान ग्रहगत अवस्थानेर भित्तिते आमादेर राशिचक्रेर शेष राशि अर्थात मीन राशिर जातक जातिकादेर एई सेप्टेम्बर मास केमन जेते पारे आजके आमी सेई विषये किछु कथा बोलबो। प्रथमेई जेटा बोलबो जे मीन राशिर सापेक्षे एई मुहूर्ते बा एई सेप्टेम्बर मासे कोन कोन ग्रह आमादेर राशिचक्रे कोथाय कोथाय अवस्थान करबे। प्रथमेई बलि जे एई मुहूर्ते मीन राशिर ओपरेई राहु अवस्थान करछे। मीन राशिर सापेक्षे तृतीय अर्थात वृष राशिर घरे थाकছে बृहस्पति। मीन राशिर चतुर्थे अर्थात मिथुन राशिर घरे एई मुहूर्ते मंगल अवस्थान करছে। मीन राशिर षष्ठे अर्थात सिंह राशिर घरे एई मुहूर्ते रवि एवं बुध एकत्रित हये अवस्थान करছে এবং आगामी 16 सेप्टेम्बर रवि चले जाबे सिंह थेके कन्या राशिर घरे अर्थात मीन राशिर सापेक्षे रवि चले जाबे षष्ठ थेके सप्तम भावे। ठीक एकई भावे आगामी 23 सेप्टेम्बर बुधও चले जाबे सिंह थेके कन्या राशिर घरे अर्थात बुधও चले जाबे मीन राशिर सापेक्षे षष्ठ थेके सप्तमे। मीन राशिर सप्तमेई अर्थात कन्या राशितेई एई मुहूर्ते शुक्र एवं केतु एकत्रे अवस्थान करছে এবং आगामी 18 सेप्टेम्बर शुक्र चले आसबे कन्या थेके तुला राशिर घरे अर्थात मीन राशिर सापेक्षे शुक्र चले आसबे सप्तम थेके अष्टमे एवं मीन राशिर द्वादशे अर्थात कुम्भ राशिर घरे एई मुहूर्ते शनि अवस्थान करছে। प्रथमेई बलि जे एई सेप्टेम्बर मासे मीन राशिर जातक जातिकादेर स्वास्थ्यगत दिक थेके किन्तु एई समय छोटोखाटो कोनो धरनेर चोटाघात लागार प्रवणता विशेष करे माथाय बा कोनो मुखमंडले कोनो धरनेर चोटाघात लागार किन्तु एकटा प्रवणता एई समय देखा जाबे। सेई दिक थेके मीन राशिर जातक जातिकादेर किछुटा किन्तु सतर्क थाकते हबे। एर पाशापाशि मीन राशिर जातक जातिकादेर रक्त संक्रांत कोनो समस्या बा माने हाई ब्लाड प्रेसार जादेर रयेछे तादेर क्षेत्रे किन्तु एई समयटा किछु समस्या आसते पारे। ताई जादेर हाई ब्लाड प्रेसार रयेछे तादेर क्षेत्रे किन्तु एई समयटा किछुटा सतर्क थाकते हबे। मीन राशिर क्षेत्रे एई मुहूर्ते मीन राशिर ओपरेई राहु अवस्थान करছে সেই কারণে मीन राशिर जातक जातिकादेर এই सेप्टेम्बर मासे मानसिक चंचलता बा मानसिक अस्थिरता बृद्धिरও किन्तु একটা सम्भावना এই সময় দেখা যাবে। मीन राशिर जातक जातिकादेर अर्थनैतिक दिक थेके এই सेप्टेम्बर मास किन्तु सामग्रिकभावे একটা ভালো সময় विशेष करे आगामी 18 सेप्टेम्बरेर पर थेके मीन राशिर जातक जातिकादेर अर्थनैतिक उन्नतिर दिक थेके সময়টা किन्तु একটা ভালো সময়। एर पाशापाशि मीन राशिर जातक जातिकादेर कर्मजीवनेर दिक थेके এই सेप्टेम्बर मास पुरो मासटाई किन्तु একটা सामग्रिकभावे একটা ভালো সময়। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে मीन राशिर जातक जातिकादेर এই সময় কর্মক্ষেত্রে বা তাদের কর্মজীবনে কিছু পরিবর্তন কিন্তু আসতে পারে। मीन राशिर जातक जातिकादेर এই সেপ্টেম্বর মাসে তাদের পরিবারে বা গৃহে কোনো শুভ কাজ সম্পন্ন হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং এর পাশাপাশি मीन राशिर जातक जातिकादेर এই সেপ্টেম্বর মাসে নতুন কোনো সম্পত্তি ক্রয়েরও একটা সম্ভাবনা থাকবে এবং मीन राशिर जातक जातिकादेर এই সেপ্টেম্বর মাসে দূরবর্তী কোনো স্থানে যাত্রারও একটা সম্ভাবনা এই সময় থাকবে। मीन রাশির যারা শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এই সেপ্টেম্বর মাস কিন্তু খুব একটা অনুকূল সময় নয়। এই সময় मीन রাশির যারা শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদের শিক্ষা জীবনে একাধিক বাধা বিপত্তি ফেস করার কিন্তু বা তাদের জীবনে বাধা বিপত্তি চলে আসার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকবে। তারা কিন্তু খুব একটা তাদের এফোর্ট অনুযায়ী কিন্তু তারা আশানুরূপ রেজাল্ট কিন্তু পাবেন না। এইবার আমি আসছি मीन রাশির যে নক্ষত্রগুলি রয়েছে অর্থাৎ পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ এবং রেবতী এই তিনটি নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই সেপ্টেম্বর মাস কেমন যেতে পারে। প্রথমেই আমি আসছি পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। পূর্ব ভাদ্রপদ হচ্ছে আমাদের রাশিচক্রের 25 নম্বর নক্ষত্র এবং পূর্ব ভাদ্রপদ হচ্ছে বৃহস্পতির নক্ষত্র। এই পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের শেষ বা চতুর্থ চরণটি রয়েছে मीन রাশির ঘরে। এই মুহূর্তে স্বর্ণালী চক্রে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের সাপেক্ষে সাংঘাতিক নক্ষত্রে কেতু অবস্থান করছে এবং কেতু मीन রাশির সাপেক্ষে সপ্তম ভাবে অবস্থান করছে। সেই কারণে যাদের मीन রাশির পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সময়টা চোটাঘাত লাগার কিন্তু একটা প্রবণতা এই সময় দেখা যাবে। তাই সেই দিক থেকে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই সময়টা কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। এর পাশাপাশি পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই সময় যেহেতু রাহু অবস্থান করছে সম্পদ নক্ষত্রে সেই কারণে অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সেপ্টেম্বর মাসটা একটা ভালো সময়। এর পাশাপাশি পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের উদ্দেশ্যে আরেকটি বিষয় বলবো যে এই সময়টা যারা পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকারা যারা বিবাহযোগ্য এবং যাদের বিবাহের অলরেডি কোনো ধরনের কথাবার্তা চলছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে এই সময়টা আপনারা বিবাহ সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। পূর্ব ভাদ্রপদের পর হচ্ছে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র।
উত্তর ভাদ্রপদ হচ্ছে আমাদের রাশিচক্রের ২৬ নম্বর নক্ষত্র এবং উত্তর ভাদ্রপদ হচ্ছে শনির নক্ষত্র। এই উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের ওপরেই কিন্তু এই মুহূর্তে রাহু অবস্থান করছে। সেই কারণেই কিন্তু উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের জীবনে এই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকছে। পুরো উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের তাদের প্রফেশনাল লাইফ বা তাদের কেরিয়ারেও কিন্তু কিছু পরিবর্তন এই সময় আসতে পারে। এর পাশাপাশি উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের মানসিক দিক থেকেও এই সময়টা কিছুটা তাদের মানসিক চঞ্চলতা বা মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধিরও কিন্তু একটা সম্ভাবনা এই সময় দেখা যাবে। উত্তর ভাদ্রপদের পর হচ্ছে রেবতী নক্ষত্র। রেবতী হচ্ছে বুধের নক্ষত্র এবং রেবতী আমাদের রাশিচক্রের শেষ নক্ষত্র অর্থাৎ ২৭ নম্বর নক্ষত্র। রেবতী নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে নবতারা চক্রে বৃহস্পতি অবস্থান করছে সাধক নক্ষত্রে। সেই কারণে রেবতী নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবেই এই সেপ্টেম্বর মাস কিন্তু একটা অত্যন্ত ভালো সময়। বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে বা তাদের কর্মজীবনের দিক থেকে বা কর্মজীবনের উন্নতির দিক থেকে রেবতী নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই সেপ্টেম্বর মাসটা একটা সামগ্রিকভাবে একটা অত্যন্ত ভালো সময়। আজকে আমি আমাদের রাশিচক্রের শেষ রাশি অর্থাৎ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের এই সেপ্টেম্বর মাস কেমন যেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং এর পাশাপাশি মীন রাশির যে নক্ষত্রগুলি রয়েছে অর্থাৎ পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ এবং রেবতী, এই তিনটি নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের এই সেপ্টেম্বর মাস কেমন যেতে পারে সেই বিষয়ে আপনাদের একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সবশেষে এটাই বলবো, আপনারা সকলে খুব ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন, এটাই প্রার্থনা করি। নমস্কার।